ورنہ علی علی رات دن سینہ پیٹ پیٹ کر کے کوئی اور کرتا ہے جی یہ سنیوں کی شان نہیں ہے سینہ پیٹنا. وہ سینہ پیٹ کے بتاتے ہیں اس دل میں ابوبکر کی محبت نہیں ہے, عمر فاروق اعظم کی محبت نہیں ہے, عثمان غنی کی محبت نہیں ہے, بلکہ یہی بتاتا ہے کہ ہاں جو ہم زبان سے بولتے ہیں علی سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی دعویٰ جھوٹا ہے, وہ بھی محبت یہاں نہیں ہے. اس لیے وہ ہائے یہاں بھی کر رہے ہیں, قبر میں بھی کریں گے, حشر بھی کریں گے. اور جو بھی ایسے لوگ ہیں یہ ایسے لوگوں کی حمایت کی ہے, مدد کرنے والے ہیں, جو ان کی حال میں جانے والے ہیں. سب کا یہی حق ہوگا کہ جیسے یہاں سینہ پیٹ رہے ہیں قبر و حشر میں بھی سینہ پیٹتے رہیں گے, سینہ پیٹتے رہیں گے. اس لیے الحمدللہ ہم سینہ پیٹنے والے نہیں ہیں, ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام پڑھنے والے ہیں, نبی سلام علیکہ پڑھنے والے ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, اہل بیت کی شان میں, صحابہ اکرام کی شان میں کلام کے اشعار پڑھنے والے ہیں, گنگنانے والے ہیں, ویسی محبت کرتے ہیں. اس لیے ویسی محبت کیجیے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر شراب گر جائے, جس جگہ پر شراب گر جائے, ہم وہاں اپنا جانور بھی چرانا پسند نہیں کرتے. ہم اس جگہ پر اپنا جانور بھی چرانا پسند نہیں کرتے. شراب ایک حرام چیز کا نام ہے اور وہ ایسی حرمت والی چیز ہے, اتنا ناپاک ہے, اتنا ناپاک ہے کہ پیشاب پخانے سے زیادہ اس میں ناپاکی. لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہی بولتے ہیں اور معاذ اللہ ایک قطرہ نہیں پوری بوتل اسی زبان سے اسی منہ سے مسلمان بول رہے ہیں اور شراب ہی پی رہے ہیں. وہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی, مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی ہے. آپ اس زبان کی توہین کرتے ہیں, ان لبوں اور ہونٹ اور اپنے منہ کی توہین کرتے ہیں. اسی منہ سے آپ کبھی محمد بولتے ہیں, کبھی اللہ بولتے ہیں, کبھی علی علی کا دعویٰ کرتے ہیں, اور پھر معاذ اللہ کلمہ بھی پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, درود بھی پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور پھر اسی زبان تک آپ پیشاب پخانے سے بھی زیادہ حرام چیز کو لے کر کے جاتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں جس کنویں میں ایک قطرہ شراب گر جائے تو وہ پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. میں وہاں جانا اٹھنا بیٹھنا کیا گوارا کروں گا جس جگہ پر شراب یا ناپاک ایسی چیز ہے, شراب ایسی ناپاک چیز ہے گر جائے تو میں وہاں اپنا جانور چلانا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اور یہ صرف شراب کی بات نہیں ہے, جو کچھ بھی حرام چیز ہو, سود کھاتا ہو, کوئی حرام کھاتا ہو, روپے پیسے, تمام حرام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو, اے ایمان والو, تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے, ناجائز طریقے سے, حرام طریقے سے مت کھاؤ. اللہ رب العزت نے حلال کمانے اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے. حدیثوں میں ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کے لیے جہنم کیا انتظار کر رہی ہے, چاہے وہ شراب ہو, چاہے وہ سود ہو, یا چوری کا مال کھانا ہو, یا اور کس طریقے سے کسی کا مال ہڑپ لیا, غصب کر لیا, چھین لیا, جیسے بھی ہو, جوا سے کمایا ہو, زنا سے کمایا ہو, جس طریقے سے ہو. یا پھر آج لوٹ مار کا زمانہ چل رہا ہے, لوگ یہاں وہاں بینک میں اور کہاں کام کرتے ہیں, کال سینٹر میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے پیسے ہڑپتے ہیں. وہ پیسہ بھی ناجائز و حرام ہے, اور جن کا پیسہ ہڑپتے ہیں وہ حرام مال آپ کے جسم پیٹ میں جاتا ہے. جب تک اس حرام مال کا, چاہے وہ شراب کی حرمت کا معاملہ ہو, سود کی حرمت کا معاملہ ہو, کسی کو چھین لیا, چوری کر لیا, غصب کر لیا, ڈاکہ زری کر لیا, یہ تو ڈکیتی ہی ہے کہ کسی کے بینک اکاؤنٹ کو بیٹھے بیٹھے گھر میں خالی کر دیجیے دھوکہ دے کر کے. اللہ اکبر, یہ ڈکیتی کرنا ہے تو حرام مال بھی کھانا ہے, اور پھر کیا کرنا ہے, اس کی بددعا بھی لینی ہے. نہ جانے اس نے کس طریقے سے پیسے جمع کیے تھے, کس کام کے لیے پیسے جمع کیے تھے, وہ سارے گھر کے لوگ آئے ہائے کرتے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا, کبھی ایسا حرام کھانے والا, لوٹ کر کے کھانے والا, چوری کر کے کھانے والا, مار کر کے کھانے والا نہ دنیا میں چین سکون سے رہ سکتا ہے, نہ قبر میں چین سکون سے رہ سکتا ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں یہی فیصلے ہے, جو بھی حرام مال کھاتا
वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भरता है, पेट में जहन्नम की आग को भरता है। मौला कायनात से मोहब्बत करने वालों, उन्होंने सारा खाना उठा करके गरीब को दे दिया, मिस्कीन को दे दिया, यतीम को दे दिया, को दे दिया। अरे एक वक्त का खाओ लेकिन हलाल खाओ, इसलिए कि अल्लाह ने हमें और आपको हलाल कमाने और खाने का हुक्म दिया है। अपने औलादों को भी, अपने घर वालों को भी हलाल कमा करके खिलाओ, इसलिए कि हराम कमाना और खिलाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। अज़दान मिल्लत इस्लामिया, आज नस्लें जो बिगड़ रही है, आज नस्लें जो नाफरमान हो रही है, ये इस बात की दलील है और उसका असर है कि लोग आज हलाल से ज्यादा हराम की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। अपने आप मार्केट में जाकर के देखिए, बहुत सारी सूरतें, ऑप्शन निकाले हुए रुपया पैसा कमाने का। पैसा हो चाहे जैसा हो, वो मुफ्तियाने किराम की तरफ रुजू नहीं करते हैं, वो मसला पूछते नहीं है ये ऑप्शन के जरिए से हम पैसे कमा रहे, ये सूद में शामिल है कि नहीं है, ये गलत है, ये जायज है या नाजायज है। आज लोग मार्केट के लोग आते कहते हैं कि मार्केट के हालात खराब है, मार्केट के हालात अच्छे नहीं है। वजह क्या है कि आप कर्ज लेते हैं, जिसको लोन बोलते हैं, बगैर सूद के कोई लोन और कर्ज नहीं देता है। आप सूद के बवाल में फंसे हुए हैं। आका फरमाते हैं कि जो सूद लेता है वो 1 रुपया 1 दिरहम सूद का खाना 36 मरतबा ज़िना से बदतर है। अल्लाह, 36 मरतबा। फरमाते हैं कि ज़िना, सूद का गुनाह का 70 दर्जा है, सूद के गुनाह का 70 दर्जा है। बिजनेस करने वालों करो, तिजारत तो सुन्नत है, तिजारत सुन्नत है, लेकिन आप उसमें जो ये सब शामिल कर दे रहे हैं। किसी से कर्ज लिया है उसको वापस नहीं करते हैं, उसको दौड़ाते हैं, उसको लटकाते हैं, उसको भगाते हैं और माल रख करके वापस नहीं करते, या कर्ज लेते हैं तो सूद का लेन देन उसमें आप डाल देते हैं, शामिल कर देते हैं। ये उसका नतीजा है, उसकी बुराई और उसकी हुर्मत का नतीजा है कि आज मुसलमान इस कदर परेशान हाल नजर आ रहा है। बुजुर्गों, दोस्तों, आका फरमाते सूद के 70 दर्जे हैं और सबसे कम दर्जा उसका जो है माँ के साथ जिना करना है। अल्लाह, माअल्लाह, सुन करके पढ़ करके रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन अपने आप को मुसलमान बोलने वाला इस तरीके से हरामखोरी की तरफ जा रहा है। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कभी भी आपकी अकीदत और मोहब्बत अगर इस तरह का अमल हो गया तो काबिल कबूल नहीं हो सकती। खाओ उसे पाक की बारगाह में, गरीब नवाज की बारगाह में आप अकीदत और मोहब्बत के नजराने तोहफे पेश करें, लेकिन अमल इस तरीके से है या रुपया पैसा माल लगाएगा और हराम का है, और आप एक मरतबा नहीं बल्कि हर महीने छठी में चले जाएं, चादर चढ़ाएं, देख चढ़ाएं, वो कुछ काबिल कबूल नहीं। सब क़यामत के दिन मुंह पर मार दिए जाएंगे। इसलिए एक वक्त खाइए, थोड़ा खाइए। गरीबी और गुर्बत की जिंदगी को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद किया है, इससे आप हरगिज़ मलूल में ना हो, अफसोस और गमज़दा ना हो, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुर्बत को पसंद फरमाया है। जितना अल्लाह ताला हलाल तरीके से अता फरमाता है, आप उस पर सब्र कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह के फैसले पर राजी रहिए, इसलिए कि हलाल कमाने और खाने ही में दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। वरना जो शख्स इस तरीके से भी हराम नजायज तरीके से पैसे कमाता है, खाता है, हरगिज़ न कोई दुआ कबूल होती है, न कोई इबादत कबूल होती है। मुंह भी उसका नापाक, जबान उसकी नापाक, और उसके अखलाक व आदात बिगड़ जाते हैं, औलादें बिगड़ जाती हैं, नस्लें बिगड़ जाती है, खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। वैसा माल डूब जाता है जिसमें हराम की आजमाइश होती है, उसमें कोई बरकत नहीं हुआ करती है, उसमें कोई कामयाबी नहीं हुआ करती है। कभी देखते हैं कि कभी डूब जाता है, कभी जल जाता है, कभी बर्बाद हो जाया करता है। बुजुर्गों, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, यही मौलाए कायनात का पैगाम है, यही गाज़ा गरीब नवाज का पैगाम है, यही बुजुर्गान दीन का, साहबे किराम का, अहले बैत का पैगाम है। मैं इन्हीं पैगामात के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूँगा और आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि आप अपनी तमाम रोजी रोजगार के मामलात को एक मरतबा छानबीन कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो बीवी औलाद की मोहब्बत में उनको अच्छा पढ़ाने, अच्छा खिलाने के चक्कर में हम ही जहन्नम में चले जाएं, कि कोई बेवकूफ़ी, अकलमंदी की बात है, बेवकूफ़ी की बात है ना। इसलिए नमाजों की भी पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत भी कीजिए, एक दूसरे के हुकूक भी अदा करें, गरीब फकीर मोहताज बेवा यतीमों की मदद भी करते रहें। और जब इन अल्लाह वालों को याद नहीं कीजिएगा, महफिलें नहीं सजाइएगा, इनका बातें कैसे मालूम होगी। आज तो पढ़ने का मौका है नहीं किसी को, फुर्सत है नहीं किसी को। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम हैं, ये इमाए किराम हैं कि आपको दीन बताते हैं, शरीयत बताते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हलाल हराम, पाक नापाक, जायज़ नाजायज़,
نکاح طلاق پیدائش سے لے کر کے موت تک کے تمام مسائل، موت کے بعد کے مسائل، قیامت تک کے مسائل، سب کچھ بتاتے ہیں. آپ سوتے رہتے ہیں، فجر میں مؤذن صاحب